बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमीर उमर चमन जो तुसी वेखदे पे हो अज एक मेरा नवा वीलॉग। नाज़रीन मेरे नाल चनियोट दे पोल्ट्री फार्मर एसोसिएशन दे सदर मौजूद हैं। सदर दे नां ते मूंह ते हासा आ गया क्योंकि अगे ठीक सारे सदर हो गए ना, एक होर सदर मेरे नाल अब्दुर्रहमान साहब मौजूद हैं, लेकिन नाल नाल चलो ये पंजाब दे नायब सदर भी हैं। ਅਸੀਂ नायब सदर का इंटरव्यू कर ਲਈ बजाय सदर का, क्योंकि परेशानी ना हो भी काफ़ी सदर इकट्ठे हो सकते हैं। अब्दुर्रहमान साहब मेरा मौजूद है। अब्दुर्रहमान साहब नाल अज असीं डिस्कस करांगे कि माह रमज़ान के अंदर जिहड़ा साडा मुर्गी का रेट सी वो बहुत ज़्यादा हो गया। ईवन ईद वाले दिन बहुत ज़्यादा हो गया, लोग जिहड़े 700 रुपए तक पहुँच गया। अब्दुर्रहमान की तरफों बयान भी एक जारी हो जाए, डिप्टी कमिश्नर की मीटिंग भी हुई है कि रेट जनाब घट गया है, गरीब आदमियों वास्ते बड़ी सहूलत हो गई है, लेकिन सारे दावे ही हैं। ਇਹਦਾ मतलब है सदर कभी कभी झूठ भी बोल लेंदे ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? जी जी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਹਕਾਇਕ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਚ ਅਸਲ ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਹਨ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਆਈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? बहुत शुक्रिया भाईजान। पहले नंबर ते तां कोई झूठ नहीं सी, वो एक हकीकत सी। उनदे विच डिप्टी कमिश्नर साहब ने ज़ाती इंटरस्ट लैके ज़ाती दिलचस्पी लैके सानू बुलाया और बड़ा फोर्स किया कि कम अज कम 10 तो 12 जेडे ने स्टाल लाए जावे। असी फिर स्टाल वो लगवाए और बकायदा डीसी साहब ने विजिट भी किया और उन्हां स्टालां ते माल विकिया भी। पूरे रमजान का आखिरी अशरा तक डीसी साहब पल पल नोटिस लेंदे रहे और उस ते विकिया माल और सस्ते दामों पूरे पंजाब में सस्ते दामों च नहीं होटे माल विका। कमाल होगी। मैं भी गोश्त परचेज किया है और दोस्तों भी गोश्त परचेज किया है। उन्होंने दा मौका भी है कि जेड़ा गोश्त है वो अपना किस्म दा ना महंगे तो महंगा होया, रेट रोज रोज चढ़िया बजाय घट होंदी। ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਐਲਾਨ ਸੀ 591 ਰੁਪਏ ਸੀ, लेकिन 780 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਰੇਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਆਈ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮਖਸੂਸ ਸਟਾਲਾਂ ਤੇ ਸਸਤਾ ਵਿਕਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। नहीं नहीं मखसूस स्टालां ते तो 591 नाल बिल्कुल विकिया जी। बिल्कुल जेड़े गवर्नमेंट दा रेट सी उस ते ही विका है। समझो बाजार नालों 150 रुपया मखसूस स्टालां ते सस्ता विका जी। ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਵਰਚਾਰਜ ਪਿੱਛੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚਨਿਓਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤਰੀਨ ਰੇਟ ਚਨਿਓਟ ਵਿੱਚ। ਔਰ ट्रेडर भाइयों का भी बहुत शुक्रिया कि जिन्हें अपना बिल्कुल माकूल मार्जिन जो गवर्नमेंट फिक्स किया उस ते सप्लाई उतार भी रहे। अच्छा एक और गल दसो भी ट्रेडर भाई का शुक्रिया भी अदा करते पे हो, लेकिन एक और गवर्नमेंट की तरफों नवा नोटिफिकेशन भी शायद जारी हो गया कि जिंदा मुर्गे तुसी खरीदो, जिंदा मुर्गे का रेट जो है वो सस्ता है। जी जी जी। लेकिन जिले मैं जिंदा मुर्गे खरीदन जाना जी 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 आज जिंदा मुर्गे का रेट की है? आज मेरे ख्याल है जिंदा मुर्गी का रेट है कोई 400 ते तकरीबन 450 रुपए जिंदा मुर्गी किलो मैं अगर परचेज करदा। जी 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 उनके उत्ते जिले दी सफाई करवानी है, जी 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 उनके खब होने, उनके अंदर आंता होनी है, उनके अंदर सारा कुछ पंजे होने, उनके सारा सिस्टम लगा के जी जी वो किलो दे विचों जाके मैनू मिलने अगर मैं किलो परचेज करदा जी तो जी किलो दे विचों मैं जाके पाइया कि मेरे हिस्से च आनी, बाकी हर शे तो तू ले कि 450 रुपए दी मैंने पाइया मुर्गी मिलची। गोश्त वाला सिलसिला सस्ता नहीं भी है इसकी निस्बत? गोश्त वाला सिलसिला जी इहदी निस्बत बहुत महंगा सी, बहुत महंगा सी। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਈਆ ਤਾਂ ਕਚਰਾ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ, ਪਾਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਚਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ। अच्छा यानी कि अगर किलो मुर्गी होवे तो जो पाइया कचरा निकले मुश्किल मुश्किल होवे। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਬ ਖੂਬ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਹਾਂ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀ ਹੀ ਖਰੀਦੋ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੱਲ ਜਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਅਕਸੀ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਲੈ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ 2-3 ਫਾਇਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਲਾਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਓ, ਸਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਾ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਤੈਅ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਾਲ ਕਰਾਵੀ, ਕਟਾਵੀ, ਛਟਾਵੀ
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗੀ ਦਿਓ ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਜੀ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਜੀ ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀ ਤੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਲਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ 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 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ 14 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਚਰਾ ਬਚੇਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਚਰਾ ਅੱਗੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5-7 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 5 ਰੁਪਏ 6 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ 14 ਰੁਪਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਗਾਹ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਗਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ? गवर्नमेंट इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस चीज ते आ रही है, जिते तीसरा चौथा दिन है कि आवाम अजे ते ये अपना तरीकाकार बनावे। उस तो बाद पहले मेरा मोबाइल नंबर है वो दे दियो। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ? मेरा मोबाइल नंबर 0321 770 6800 6800 770 6800 0321 770 6800 ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਲ ਜੀ, ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਵੀ ਹੈ। जी जी ਅੱਛਾ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਚਾਹ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਚੂਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ जी जी ਮੁਰਗੀ ਹਲਾਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਜਮਨ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, जी जी ਉਹਦੀ ਵਿੱਠਾਂ ਵੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, जी जी ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਂਤਾ ਉੰਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, जी जी ਉਸ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, जी ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। जी जी बचनी शुरू हो जाएगी। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰਜਨ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਾਰਜਨ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀ ਉਤਰ ਗਈ ਉਸਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 14 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਰ ਕਿਲੋ, ਕੀ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀ ਤੋਂ ਲਾਓਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਖਾਬ ਨਿਕਲਣਗੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪੌਣਾ ਕਿਲੋ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਮੌਕਫ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਮੌਕਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰੋ ਜਸਟ ਪਾਈਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਪਾਈਆ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਈਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਖਾਬ ਤੇ ਦੀਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ 450 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 425 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਕਿਲੋ ਪਏਗਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਔਰ ਇਹ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਪਏਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਸਿਲਾਈ ਮੁਛਾਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਲਰੇਡੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 0321 770 6800 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੰਬਰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਨਾਫਲੈਕਸਿਸ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਨਿਸਬਤ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਰੇਟ 200 ਰੁਪਏ ਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਸਮਾਰ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹਨ ਉਹ ਭਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਰੇਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਵਾਅਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਟੋ। ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਹਲਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੀ। ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਚੁੱਕੋ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤੁਲਾਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਗੁੱਡ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਈਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਧ ਪਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, 3 ਪਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ, ਮੁਰਗੀ ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1700-1800 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ 1700 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1200-1300 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਗੋਸ਼ਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਜਿਤਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਅਗਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ,
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਾਡਾ ਵਫਾਕ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ 2-3 ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਰੇਟ ਖਤਮ, ਦੂਸਰਾ ਹਲਾਲ ਫੂਡ, ਤੀਸਰਾ ਸਿਹਤਮੰਦ। ਇਹੀ ਫਾਇਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਗੇ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇ। ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਗੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈ ਰਹੀ, ਇੰਨੇ ਵਿਕ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਤਮ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 14 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਜਨ ਤੈਅ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 14 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 14 ਤੋਂ 20 ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5-7 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰੇ ਦਾ ਬਚਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਚਰਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਲੈਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਰ ਵੀ ਕਿਲੋ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੇ ਕਹੇ ਵੀ 1 ਕਿਲੋ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਘਰ हाँ, ਬੈਠੇ 20 तो 25 रुपए बच जाते ਘਰ ਬੈਠੇ पर केजी। और पर एक केजी। छोटा दुकानदार कम से कम 100-150 किलो बेच जाता है। ਨਾਦੀਨ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀ ਲਓਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਸਾਂ।